So today we are going to learn about the accounting standard 2, that is valuation of inventories, or we can call it as stock valuation or inventory valuation. This is a picture of inventory in a godown. एखाद्या फॅक्टरीच्या गोडाऊन मध्ये कशा पद्धतीने इन्व्हेंटरी साठवली जाते तर त्याचं हे एक फक्त दिस इज जस्ट फॉर एक्झाम्पल. There is not always that exactly the picture will look like this. It may be different based upon the nature of the company or nature of the product or nature of the raw material. So what is the purpose of this accounting standard? This accounting standard specifies the principles for valuing the inventory. इन्व्हेंटरीचं व्हॅल्युएशन करण्यासाठी तुमच्याकडे काही प्रिन्सिपल्स पाहिजेत. कोणत्या प्रिन्सिपलच्या आधारे तुम्ही हे करणार, डिसिजन घेणार, ते या अकाउंटिंग स्टँडर्ड मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. Again, disclosure of specific policies adopted by the management for the valuation of inventory. This accounting standard discloses various policies for the valuation of inventory. Effect of errors in valuation of inventory. If there is an error in the valuation of inventory, it will affect not only the current year's profit, but also the next year's profit, because the closing stock of current year is the opening stock of the next year. See, आपल्याकडे, let me check if my pen is working. Yes, it is working. Okay. हा ट्रेडिंग अकाउंट आहे. On trading account, you write here to opening stock. Here it is sales, closing stock, and then wages and all those things, carriage inward and all. And here you will get the gross profit. If the opening stock, actual opening stock is of rupees 25,000, but you have shown it as 24,000, then what will happen? Suppose this sales is 50,000 here and closing stock is 20,000. So the total of the credit sale will be 70,000. And from this 70,000, you will deduct this 25,000, and then the remaining part will be gross profit. I am not considering the amounts of carriage inward and wages etc. for example purpose. So 70,000 मधून इथे 25,000 वजा केल्याच्या नंतर जी रक्कम राहणार त्याच्याऐवजी तुम्ही जर तिथे 24,000 लिहिले, 1,000 नी स्टॉक जर कमी दाखवला तर इथे तुमचा जो प्रॉफिट आहे तो प्रॉफिट 1,000 रुपयांनी जास्त दिसणार आहे. किती होतात बघा, 70,000 minus 25,000, 45,000. So instead of showing the 45,000, if you will deduct 24,000 from 70,000, your profit will be 46,000. That means you are showing your gross profit by rupees 1,000 higher, right? So this information will impact on current year profits, and for the next year also. You आता जर इथे जर क्लोजिंग स्टॉक मध्ये तुम्ही मिस्टेक केली, ही आताची जी मिस्टेक सांगितली दॅट वॉज ऑफ ओपनिंग स्टॉक. इन केस जर हा जो क्लोजिंग स्टॉक आहे 20,000 च्या ऐवजी तुम्ही लिहिला इथे 15,000 लिहिला, 20,000 च्या ऐवजी किती लिहिला, 15,000 लिहिला, तर इथे तुमचं चेंज होणार आहे, इथं 65,000 होणार, इकडचा जीपी अजून काय होणार आहे, बदलणार आहे. क्लोजिंग स्टॉक कमी दाखवला तर जीपी पुन्हा कमी दाखवणार, क्लोजिंग स्टॉक जास्त दाखवला तर जीपी जास्त दिसणार आहे. आणि नेक्स्ट इयरला हाच क्लोजिंग स्टॉक काय असणार आहे, नेक्स्ट इयरचा ओपनिंग स्टॉक म्हणून दाखवला जाणार आहे. सो नेक्स्ट इयरचा प्रॉफिट वरती सुद्धा त्याचा इम्पॅक्ट पडणार आहे. That's why it is necessary to value the inventory properly, correctly, accurately. Then the scope of this accounting standard, it excludes the following thing. Exclude means काय, वगळून टाकणे, याच्यामध्ये included नाही, that is excluded. It excludes WIP arising under construction contracts. Construction contract जे असतात त्याचे जे WIP आहे ते या त्याच्यासाठी हे स्टँडर्ड लागू पडत नाही. AS2 जे आहे, AS2 is not applicable to such construction contracts, including directly related service contracts. सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा असतात काही, तर ती सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्टला सुद्धा AS2 लागू पडत नाही. Work in progress arising in the ordinary course of business of service providers. सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचं जे WIP आहे
त्याला सुद्धा AS2 लागू पडत नाही. मग कोणाला लागू पडतं, तर जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत, जे ट्रेडिंग कन्सर्न्स आहेत, त्यांचे WIP जे आहे त्याला हे लागू पडतं. शेअर्स, डिबेंचर्स अँड अदर फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स हेल्ड ॲज स्टॉक इन ट्रेड. ज्या फायनान्शियल कंपन्या आहेत, फायनान्शियल कंपन्या ज्या शेअर्समध्ये, डिबेंचर्समध्ये ट्रेडिंग करतात, त्यांच्यासाठी स्टॉक म्हणजे काय आहे, त्यांच्याकडे असलेले शेअर्स आणि डिबेंचर्स आणि बॉन्ड्स वगैरे जे आहेत ते सगळं त्यांचा स्टॉक आहे. पण अशा स्टॉकला AS2 हे ॲप्लिकेबल नाही. Producers inventories of livestock, agriculture and forest products and mineral oils, ores, gases to the extent that they are measured at near net realizable value. हे जे प्रॉडक्ट्स आहेत म्हणजे प्रोड्युसर्स इन्व्हेंटरी त्यांना असं म्हटलं जातं, त्याच्यामध्ये लाईव्ह स्टॉक म्हणजे कॅटल वगैरे, पोल्ट्री वगैरे आले, हे सगळे लाईव्ह स्टॉक आहे. त्याच्यानंतर ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जे आहेत, मिनरल ऑइल्स म्हणजे खनिज आपण जे काढतो ते खनिज तेल, ओर्स म्हणजे खनिज, गॅसेस जे आहेत आपण जमिनीतनं त्याचं उत्खनन करून काढत असतो. तर या सगळ्याची आपण काय करतो, नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यूवरतीच त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं, कॉस्टवरती व्हॅल्युएशन केलं जात नाही. नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू म्हणजे काय हे आपण पुढे बघणारच आहोत. तर या सगळ्या इन्व्हेंटरीजना सुद्धा AS2 हे ॲप्लिकेबल नाही. सो दिस इज ॲग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट. ह्याला नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यूवरती त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं, कॉस्टवरती केलं जात नाही. सो त्याला AS2 ॲप्लिकेबल नाही. ही जी प्रोसेसिंग आहे याच्यामध्ये शुगर केन हे केलं जातं, त्याच्यातनं ज्यूस एक्स्ट्रॅक्शन केलं जातं, बगॅस तयार केलं जातं, बॉयलरमध्ये सगळ्यात साखरेचा रस जो आहे म्हणजे उसाचा रस जो आहे तो बॉईल केला जातो. त्याच्यानंतर पुढची हा जो रस आहे तो उकळून फर्मेंटेशन करून त्याचं डिस्टिलेशन केलं जातं आणि यातनं काही CO2 इकडे बाहेर पडतो, मॉलिक्युलर सिव्ज जे आहेत ते बाहेर पडतात. त्याच्यातून मॉलिक्युलर सिव्ज म्हणजे त्याला मळी असा शब्द आहे बरं काय, मराठीमध्ये त्याला उसाची मळी किंवा साखरेची मळी असं म्हटलं जातं. त्याच्यापासून इथेनॉल हे इंधन तयार केलं जातं, राईट. आणि डिस्टिलेशन केल्याच्या नंतर विनेस तयार होतं आणि फायनल प्रॉडक्ट काय तयार होतं, शुगर जी आहे ती शुगर तयार होते. आता यातल्या शुगरला व्हॅल्यू आहे, शुगरची कॉस्ट कॅल्क्युलेट केली जाते, राईट. तर शुगरला तुम्ही AS2 ॲप्लिकेबल करू शकता, पण उसाला AS2 ॲप्लिकेबल केले जात नाही. Let us see relevant definition. Inventories are assets which are held for sale in the ordinary course of business, in the process of production for such sale, in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services. इन्व्हेंटरीची व्याख्या आपल्याला दिलेली आहे. पहिलं काय दिलेलं आहे, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस. विक्री करण्यासाठी तयार ठेवलेला माल म्हणजे काय, तर फिनिश्ड गुड्स. देन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, असा फिनिश्ड गुड्स विकण्यासाठी तुम्ही त्याचं प्रोसेस करत असाल आणि तो माल अजून प्रोसेसमध्ये आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज वर्क इन प्रोग्रेस, or we call it in short form WIP. And third one is in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services. सर्व्हिसेस देत असताना काही मटेरियल तुम्ही जर स्टॉक केलेलं असेल ते, किंवा हे वरचं जे काही प्रोडक्शन चालणार आहे त्याच्यासाठी तुम्ही मटेरियल आणून ठेवलेलं असेल तर त्याचा स्टॉक, या सगळ्या स्टॉकला इन्व्हेंटरी म्हणायचं. म्हणजेच रॉ मटेरियलचा स्टॉक, WIPचा स्टॉक आणि फिनिश गुड्सचा स्टॉक, ह्या तिन्ही प्रकारच्या मालाला काय म्हणतो आपण, त्याच्या स्टॉकला इन्व्हेंटरी असं म्हणतो. दुसरी कॉन्सेप्ट आहे नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू. इट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कम्प्लिशन अँड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल. NRV असं त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये म्हणतात. ही काय आहे, इस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस. एखादा प्रॉडक्ट किती रुपयाला विकलं जाईल त्याला इस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस असं म्हणायचं. इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस म्हणजे तुम्ही जो रेग्युलर बिझनेस तुमचा चालू आहे त्या प्रोसेसमध्येच
इट इज नॉट अन एक्सेप्शनल थिंग. तुमचा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिझनेस जो आहे त्याच्यामध्येच तुम्ही ते विक्री करणार आहात, तर अशा वेळेला नॉर्मल कंडिशन्समध्ये त्याची इस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जी असेल ती लेस द इस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कम्प्लिशन. त्याचं ते प्रॉडक्ट कम्प्लीट होण्यासाठी आणि काही सेल्सची ट्रान्झॅक्शन कम्प्लीट होण्यासाठी किंवा सेल्स करण्यासाठी जी काही एस्टिमेटेड कॉस्ट लागणार असेल ती सगळी कॉस्ट वजा करून मग जी काय रक्कम राहील दॅट इज कॉल्ड ॲज नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू. फॉर एक्झाम्पल, की तुम्ही मगाचंच उदाहरण घेऊ की साखरेचं प्रोसेसिंग चालू आहे आणि तिथे त्याच्या एका लेव्हलला तुम्ही आलेला आहात आणि तिथून अजून पुढची प्रोसेस कंप्लीट होण्यासाठी 20,000 रुपयाची गरज आहे आणि आतापर्यंत तुम्ही 80,000 रुपये खर्च केलेले आहेत. सो एकूण कॉस्ट किती येईल इथे? 1,00,000 रुपये ही एकूण झाली कॉस्ट. ओके. आता हा माल जो विकला जाणार आहे ह्यातनं जी तयार होणारी साखर जी आहे ही समजा साखर 2,00,000 रुपयाला विकली जाणार आहे, तर या 2,00,000तनं आधी हे 20,000 वजा करायचे. सो उरलेली रक्कम काय? 1,80,000. दॅट इज युअर NRV, दॅट इज नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू. ही कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवा. NRV म्हणजे काय? तर NRV म्हणजे काय? इस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस. एवढं बेसिक लक्षात ठेवा. प्रत्येक वेळेला तुम्हाला TY काय MCOM जरी केलं CA जरी केलं तरी प्रत्येक वेळेला हे असणार आहे. देन व्हॅल्युएशनची कॉन्सेप्ट. इन्व्हेंटरी शुड बी व्हॅल्यूड ॲट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑर NRV. किंवा उलट तुम्ही असं वेगळ्या पद्धतीने म्हणू शकता, इन्व्हेंटरीज आर व्हॅल्यूड ॲट कॉस्ट ऑर NRV विच एव्हर इज लोअर. at cost of NRV whichever is lower. Inventory is valued at cost or NRV whichever is lower. दोन्ही पद्धतीने तुम्ही हे वाक्य लिहू शकता. अर्थ त्याचा एकच आहे की इन्व्हेंटरीची कॉस्ट आणि NRV जी आहे याच्यामधलं जे लोअर आहे ती व्हॅल्यू तुम्हाला बुक्समध्ये लिहायची. बुक्समध्ये म्हणजे कुठे? बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये. मग तुम्ही ते ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला लिहा क्लोजिंग स्टॉक म्हणून, किंवा बॅलन्स शीटमध्ये तुम्हाला क्लोजिंग स्टॉक लिहायचा आहे तिथे लिहा. या सगळ्या ठिकाणी लिहित असताना त्याची व्हॅल्यू लिहिताना आपल्याला काय करायचं? लोअर ऑफ कॉस्ट आणि NRV आपल्याला करायचं. त्याचं रिझन काय? रिझन एका शब्दात दिलेलं आहे, कॉन्झर्वेटिझम. आपण AS1 बघितलं. AS1 मध्ये दिलं होतं फॅक्टर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. त्याच्यामध्ये एक फॅक्टर होता प्रुडन्स. वेट, PRUDENC. प्रुडन्स. प्रुडन्स म्हणजे काय? कॉन्झर्वेटिव्ह. तुम्ही भविष्यातले खर्च जे आहेत त्याच्यासाठी प्रोव्हाइड करा, पण भविष्यातला इन्कम जो आहे तो रेकॉर्ड करू नका. भविष्यामध्ये तुमचं प्रॉडक्ट जर कमी किमतीला विकलं जाणार असेल, कॉस्टपेक्षा सुद्धा कमी किमतीला विकलं जाणार असेल, तर तुम्हाला लॉस होणार आहे. यू शुड प्रोव्हाइड फॉर दॅट लॉस. आणि तुमचं प्रॉडक्ट हे NRV ला विकलं जाणार आहे म्हणजे कॉस्टपेक्षा अधिक किमतीला विकलं जाणार आहे, तर हा भविष्यातला तुमचा प्रॉफिट आहे. तर भविष्यातला प्रॉफिट रेकॉर्ड करू नका. NRV कॅल्क्युलेट करा पण प्रॉफिट रेकॉर्ड नाही करायचा. याचाच अर्थ काय? तुम्ही जो स्टॉक रेकॉर्ड करणार, इन्व्हेंटरी रेकॉर्ड करणार, ती या दोन्हीतल्या लोअर किमतीला आपल्याला रेकॉर्ड करायची. कॉस्ट लोअर आहे की NRV लोअर आहे आपल्याला चेक करायला पाहिजे आणि त्या किमतीला आपल्याला रेकॉर्ड करायचं. कॉस्ट ऑफ इन्व्हेंटरी म्हणजे काय काय त्यामध्ये इन्क्लूड आहे ते बघूया आपण. कॉस्ट ऑफ परचेस मध्ये काय काय? कॉस्ट ऑफ परचेस मध्ये ड्युटीज अँड टॅक्सेस अदर दॅन दोज सबसिक्वेंटली रिकव्हरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम टॅक्सिंग अथॉरिटीज लाईक मोड वॅट, freight inwards and other expenditure directly attributable to the acquisition.
याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल बघूया आपण कॉस्ट ऑफ परचेस मध्ये. एखादं प्रॉडक्ट जे आहे त्या प्रॉडक्टची कॉस्ट म्हणजे त्याची पर्चेसिंग प्राइस जे पर्चेसिंग प्राइस समजा 25,000 रुपये आणि त्याच्यावरती तुम्ही ड्युटीज आणि टॅक्सेस समजा दिलेत 5,000 रुपयाचे, ते होतील. कॅरेज इनवर्ड तुम्ही दिलं 3,000 रुपयाचं आणि इतर काही त्याच्यावरती खर्च आणखी आला 500 रुपये. सो ही टोटल प्राइस किती होते बघा, 33,500. So 33,500 is the cost of purchase of that inventory. लक्षात येते? ती इन्व्हेंटरी खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला टोटल खर्च किती आला, टोटल कॉस्ट किती आली, 33,500. परचेस प्राइस आणि कॉस्ट यामध्ये डिफरंट आहे. दिस इज परचेस प्राइस. 25,000 इज युअर परचेस प्राइस अँड 33,500 इज युअर कॉस्ट. सो दुकानात गेल्याच्या नंतर आपण विचारतो की कॉस्ट काय आहे असं विचारतो, तर आपण तो चुकीचा शब्द प्रयोग करतो. दॅट इज ओनली परचेस प्राइस. परचेस प्राइस काय, एखादा पेन तुम्ही विकत घ्यायला जाता, त्या पेनची किंमत 10 रुपये असते, पण तुम्ही जर तुमची बाईक घेऊन जात असाल तर त्या बाईकला 2 रुपयाचं 5 रुपयाचं पेट्रोल लागणार तिथं जाईपर्यंत. आता 5 रुपयाचं नाही, आता जास्त लागणार. तर ते पेट्रोलची कॉस्ट सुद्धा तुमच्या त्या पेनाच्या कॉस्टमध्ये इन्क्लूड होणार आहे, पेनाच्या प्राइसमध्ये इन्क्लूड होणार. सो 10 रुपयाचा पेन आणि 5 रुपयाचं जर पेट्रोल वापरलं असेल तर 15 रुपये ही त्या पेनाची ॲक्च्युअल कॉस्ट असणार आहे. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कन्व्हर्जन. लेट मी चेंज द just a moment. आवाज येतोय का बघा, आवाज येत नसेल तर हे करा, सांगा मला. Then cost of conversion. Cost of conversion includes labor cost directly related to the production of finished goods, fixed and variable production overheads that are incurred in converting materials into finished goods. The cost of conversion म्हणजे काय, जे रॉ मटेरियल तुम्ही घेतलेलं आहे त्या रॉ मटेरियलचं कन्व्हर्जन, त्या रॉ मटेरियलचं कन्व्हर्जन जे आहे ते तुम्हाला आता फिनिश्ड प्रॉडक्ट्समध्ये करायचं आहे. त्या फिनिश्ड प्रॉडक्ट्समध्ये करत असताना तुम्हाला मध्ये बरेच खर्च येणार आहे. मग ते सगळे खर्च कुठले आहेत, तर लेबर कॉस्ट आहे, फिक्स अँड व्हेरिएबल अँड प्रोडक्शन ओव्हरहेड जे आहेत हे सगळे त्यामध्ये ॲड होणार. ते हा जो मधला सगळा खर्च आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉस्ट ऑफ कन्व्हर्जन. त्यानंतर अदर कॉस्ट included only to the extent they are incurred in the bringing the inventories to their present location and condition. या व्यतिरिक्त आणखी कुठली कॉस्ट येते इन्व्हेंटरीमध्ये, ती जी इन्व्हेंटरी तुमची आहे ती इन्व्हेंटरी करंट लोकेशनला आणि कंडिशनला आणण्यासाठी जो काय खर्च आला असेल, म्हणजे मग तो वाहतूक खर्च असेल, पॅकिंग खर्च असेल, काही गोष्टी विशिष्ट पॅकिंगमध्ये आणाव्या लागतात, काही गोष्टी विशिष्ट टेम्परेचरमध्ये आणायला लागतात. सो ऑल दोज कॉस्ट आर कॉल्ड ॲज अदर कॉस्ट. जस्ट एक कन्फर्मेशन मला द्या, आवाज आणि व्हिडिओ तुम्हाला नीट दिसतोय का? कारण जागा चेंज केली आहे मी, जागा चेंज केल्याच्या नंतर इथं नेटवर्क किती स्ट्रॉंग आहे मला माहित नाहीये. येस म्हणून लिहा ह्याच्यामध्ये आवाज येत असेल तर चॅट बॉक्समध्ये. लवकर सांगा. जागे आहात ना तुम्ही? हा ओके. शुभदाने सांगितलं येस, थँक्यू. दिव्या येस येस, ओके 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 ओके. चला चला आपण पुढचं बघूया बा. येतंय ऐकू सगळ्यांना. तर एक्सक्लुजन्स फ्रॉम द कॉस्ट, ही कॉस्ट कॅल्क्युलेट करत असताना कुठल्या कुठल्या गोष्टी एक्सक्लूड करायच्या त्या बघूया. ॲबनॉर्मल वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल. ॲबनॉर्मल वेस्टेज जे आहे ते आपल्याला यामध्ये घ्यायचं नाहीये. ॲबनॉर्मल वेस्टेज कुठलं आहे, तर ॲबनॉर्मल कंडिशनमध्ये काही वेळेला वेस्टेज होतं. उदाहरणार्थ दुधाचा टँकर कोल्हापूरवरून मालवणला येत आहे आणि मालवणमध्ये समजा बर्फी बनवण्याची फॅक्टरी आहे आणि तिथे बर्फी बनणार आहे.
बट एरवी दूध जे आहे त्यातलं नॉर्मल वेस्टेज होतोच. दूध समजा तिकडून टँकरमध्ये 5,000 लिटरचा टँकर असेल किंवा 10,000 लिटरचा टँकर असेल, तर 10,000 लिटर मधलं टँकरमध्ये थोडंसं राहतं. तर त्या 10,000 लिटर मधलं जे थोडंसं राहतं त्याला नॉर्मल वेस्टेज म्हणतात. पण समजा एखाद्या वेळेला टँकरचा ऍक्सिडेंट झाला किंवा रस्ता बंद आहे आणि रस्ता कुठेतरी खचलाय म्हणून टँकर अडकला आणि ते सगळंच्या सगळं दूध खराब झालं, तर त्यावेळेला जे वेस्टेज होणार दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, राईट. तर असं ॲबनॉर्मल वेस्टेज असेल तर ते कॉस्टमध्ये इन्क्लूड केलं जात नाही. याच पद्धतीनं ॲबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ लेबर जे आहे ते येणार नाही. अदर प्रोडक्शन कॉस्ट जे ॲबनॉर्मल आहेत आणि त्याचं वेस्टेज झाले तर त्या सुद्धा इन्क्लूड करता येणार नाही. नेक्स्ट इज स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दे आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ज्या स्टोरेज कॉस्ट आहेत त्या प्रोडक्शन प्रोसेससाठी असलेल्या स्टोरेज कॉस्ट इन्क्लूड केल्या जातील. फिनिश गुड्स तयार झाल्याच्या नंतरची जी स्टोरेज कॉस्ट असेल ती ह्यामध्ये इन्क्लूड करता येणार नाही, हे लक्षात घ्या. ओके. त्याच्या आधी समजा जे मटेरियल तुम्हाला ठेवायचं आहे ते ठेवण्यासाठी तुम्हाला समजा काही ड्रम लागणार असतील, तर त्या ड्रमची स्टोरेज कॉस्ट जी आहे ती मात्र तुमच्या कॉस्टमध्ये येणार, राईट. जर समजा एखादं मटेरियल विशिष्ट टेम्परेचरला -10 डिग्री टेम्परेचरलाच ठेवण्याची गरज आहे, तर ते -10 डिग्रीला तुमचं एअर कंडिशनिंग जाण्यासाठी जी काय कॉस्ट असेल ती स्टोरेज कॉस्ट तुमच्या कॉस्टमध्ये इन्क्लूड केली जाईल. पण एकदा फिनिश गुड्स तयार झाले आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सेलिंग करण्यापूर्वी जर मटेरियल स्टोअर करायचं असेल ते, तर त्यावेळेला मात्र ती कॉस्ट त्यात इन्क्लूड होणार नाही. सॉरी. Administrative overheads which do not contribute to bringing the inventories to the present location and condition. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड जे आहे त्यापैकी जे याच्याशी संबंधित नाहीत, कशाशी, टू ब्रिंग द इन्व्हेंटरीज टू द प्रेझेंट लोकेशन अँड कंडिशन, म्हणजे जिथं तुमचं प्रोडक्शन चालू आहे तिथं आणण्याशी संबंधित नाही आहे, तिथं ठेवण्याशी संबंधित नाहीत, असे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स घ्यायचे नाही. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स हे कॉस्टमध्ये येणार नाहीत. सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स हा नंतरचा भाग आहे, ते यामध्ये कॉस्टमध्ये येणार नाही. तर कॉस्टचा फॉर्म्युला जो आहे तो कॉस्ट कुठल्या बेसिसवरती कॅल्क्युलेट करायची. AS2 जे आहे AS2 मध्ये दोन आपल्याला फॉर्म्युले दिलेले आहेत. पहिला जो भाग आहे दॅट इज फिफो, दुसरा जो आहे तो वेटेड ॲव्हरेज मेथड. So in FIFO method, it is assumed that the stock received first is consumed or sold first. Hence, the stock at hand at the end of the year is from the latest purchase. तुम्हाला एक साधं सोपं घरातलं उदाहरण देते. जर घरामध्ये काही आईनं किराणा सामान आणलेला असेल तर आई काय करते, पहिल्यांदा आणलेला किराणा सामान आधी संपवते, नंतर आणलेला किराणा सामान जो आहे तो नंतर संपवला जातो. त्याच पद्धतीनं बिझनेसमध्ये सुद्धा इथे फिफो मेथड जेव्हा वापरतात तेव्हा गृहीत धरलं जातं की पहिल्यांदा आलेलं मटेरियल आपल्याला आधी इश्यू करायचं आहे प्रोडक्शनसाठी किंवा विक्रीसाठी, राईट. नंतर आलेलं मटेरियल हे नंतर वापरलं जाणार आहे. सो तुमच्याकडे शिल्लक असलेला जो माल आहे, स्टॉक इन हँड जो आहे, दॅट इज फ्रॉम द लेटेस्ट परचेस. समजा वर्षाची सुरुवात झाली 1 जानेवारीला, तुमची वर्षाची सुरुवात झालेली आहे 1 जानेवारीला वर्षाची सुरुवात झाली, 2020ला समजा सुरुवात झाली आणि तुम्ही माल खरेदी केला, 2 जानेवारीला माल खरेदी केला, 500 किलो माल खरेदी केलेला आहे आणि 500 किलोची कॉस्ट आहे 20,000 रुपये. त्यानंतर 3 तारखेला माल खरेदी केला, 600 किलोचा माल खरेदी केला आणि त्याची कॉस्ट आहे 30,000 रुपये. सो आता तुमच्याकडे टोटल माल जो आहे तो 2 प्रकारचा माल आहे. आता तुम्ही 4 तारखेला यातला काही माल हा पाठवला प्रोडक्शनसाठी. समजा तुम्ही 1,000 किलोचा माल पाठवलेला आहे, तर 1,000 किलो म्हणजे पहिले हे 500 किलो पाठवणार आणि यातले मग 500 किलो पाठवणार, म्हणजे शिल्लक स्टॉक किती राहणार, 100 किलोचा स्टॉक. सो हा 100 किलोचा स्टॉक कशातला आहे, तर यापैकी आहे. हा यापैकी नाही, हा माल लेटेस्ट परचेस मधला माल आहे, हे लक्षात घ्या. ओके. दुसरी मेथड जी आहे वेटेड ॲव्हरेज मेथड. वेटेड ॲव्हरेज मेथड मध्ये
इथे ॲव्हरेज कॉस्ट अप्लाय केली जाते. आफ्टर एव्हरी परचेस अँड ॲव्हरेज कॉस्ट इज कॉम्प्युटेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेस अँड द कॉस्ट ऑफ स्टॉक. दिस मेथड ट्राईज टू इव्हन आउट द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस फ्लक्च्युएशन्स. मगाचं उदाहरण पुन्हा घेऊया आपण. 2 तारखेला माल खरेदी तुम्ही केलेला आहे आणि 2 तारखेला माल खरेदी केलेला 500 kg माल खरेदी केला आणि 20,000 रुपयाचा माल आहे आणि 3 तारखेला माल खरेदी केला 600 kg माल आहे आणि तो 30,000चा आहे. आता 3 तारखेला स्टॉक लिहित असताना इथे दोन्ही माल एकत्र 1100 kg माल होईल आणि त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती 50,000 रुपये त्याची व्हॅल्यू. सो इथे एका युनिटची कॉस्ट किती येईल तर 50,000 डिवायडेड बाय 1100. या पद्धतीने ह्याचं व्हॅल्युएशन केलं जाईल. 50,000 डिवायडेड बाय 1100 करा बरं आणि चॅटबॉक्स मध्ये टाका. 50,000 भागिले 1100 किती येते बघा पर युनिट कॉस्ट. इकडे लिहा 50,000 divided by 1,100 kg. Calculate it now. लिहा लवकर लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. कॅल्क्युलेटर घेतलंय की नाही बाजूला. कॅल्क्युलेटर घ्यायचं. मोबाईल मधलं वापरा आता तुर्तास कॅल्क्युलेटर, पण एक कॅल्क्युलेटर खरेदी करा. परीक्षेच्या वेळेला सुद्धा तुम्हाला लागणार कॅल्क्युलेटर, कारण परीक्षेला तुम्ही परीक्षा देणार मोबाईल वरून आणि ते मोबाईलवरच कॅल्क्युलेटर जर वापरायला लागला तर ते परीक्षेचा स्क्रीन जो असेल तो तुम्हाला प्रॉपरली दिसणार नाही लगेच, त्याच्यामध्ये वेळ जाईल. त्याच्याऐवजी मोबाईल आणि बाजूला कॅल्क्युलेटर ठेवून कॅल्क्युलेशन केलं तर ते आपल्याला सोपं जाणार आहे. लक्षात केलं का कॅल्क्युलेशन. Datta has responded 45.45 rupees. This is rupees per kg. So एका किलोची कॉस्ट जी आहे ती किती येणार आहे इथे 45.45 किलो. कोणत्या मेथडनी. वेटेड ॲव्हरेज मेथडनी. ही जी सेकंड मेथड आहे त्या सेकंड मेथड मध्ये आपण एक्झाम्पल बघितलं आणि त्याच्यामध्ये पर केजी कॉस्ट किती आली 3 तारखेची 45.45 पर केजी. फिफो मेथडचा लॉंग फॉर्म काय आहे तर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट असा याचा लॉंग फॉर्म आहे फिफो मेथड. आणि दुसरी मेथड काय आहे वेटेड ॲव्हरेज. फर्स्ट इकडे बघा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन पहिला आलेला माल जो आहे तो पहिल्यांदा इकडे खर्च केला जाईल, किंवा खर्च म्हणण्यापेक्षा त्याला आपण इश्यू असा शब्द वापरतो. इश्यू केला जाईल. एक तर तुम्ही तो इश्यू करता प्रोडक्शनसाठी म्हणजेच प्रोसेसिंगसाठी, किंवा तो इश्यू करता तुम्ही सेलसाठी. वेटेड ॲव्हरेज मेथड. वेटेड ॲव्हरेज मेथड मध्ये गृहीत काय धरलेलं आहे. इट अज्युम्स दॅट वी सेल ऑल आवर इन्व्हेंटरी सायमल्टेनियसली. सगळ्या इन्व्हेंटरी जे काय आपल्याकडे अवेलेबल आहे ती सगळी आपण एकत्रितरित्या विकतोय असं गृहीत धरलेलं आहे. म्हणजे शिल्लक राहिलेली इन्व्हेंटरी आहे ती सुद्धा एकसारखी. इथे बघा 2 प्रकारची 2 वेळेला इन्व्हेंटरी खरेदी केलेली आहे. ही बिगिनिंगची इन्व्हेंटरी आणि ही नंतर खरेदी केलेली आहे.
सो हे दोन्ही मिळून काय झाली, इथे बघा कलर मिक्सिंग करून एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे. सो गुड्स अवेलेबल असेल तुमच्याकडे, हे दोन प्रकारचे गुड्स इथे अवेलेबल आहेत आणि यातले काही विकले, इश्यू केले आणि उरलेले शिल्लक जे राहिलेले आहेत, तर हे तुमच्याकडे शिल्लक राहिलेले गुड्स आहेत. ही शिल्लक राहिलेली एंडिंग इन्व्हेंटरी आणि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हे विकले, हे प्रत्यक्ष विकले आणि हे शिल्लक राहिले, हे दोन्ही मिळून याची बेरीज ही एवढी सेम यायला पाहिजे. आता AS2 नुसार डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स काय आहेत? अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्व्हेंटरी शुड बी डिस्क्लोज्ड. इन्व्हेंटरी मेजर करत असताना तुम्ही जी अकाउंटिंग पॉलिसी वापरलेली आहे दॅट शुड बी डिस्क्लोज. काय डिस्क्लोज करायचं? तर तुम्ही कॉस्ट फॉर्म्युला कुठला यूज केलाय, तुम्ही फिफो यूज केलाय की तुम्ही वेटेड ॲव्हरेज मेथड यूज केलेली आहे. देन टोटल कॅरिंग अमाऊंट ऑफ इन्व्हेंटरीज, इन्व्हेंटरीची कॅरिंग अमाऊंट प्रत्यक्षामध्ये किती आहे ती डिस्क्लोज करायची आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ द अबोव into raw materials and components, work in progress, finished goods, stores and spares, loose tools. ही जी सगळी टोटल कॅरिंग अमाऊंट आहे त्या कॅरिंग अमाऊंटचं क्लासिफिकेशन तुम्हाला द्यायचं आहे. कसं कसं? तर समजा टोटल तुमची इन्व्हेंटरी 25 लाख रुपये, मग 25 लाख रुपयामध्ये काही रॉ मटेरियल असेल ते वेगळं लिहायचं इथे, इतर कॉम्पोनंट्स म्हणजे काही स्पेअर पार्ट्स वगैरे असतील ते येतील, इवन स्टोअर्स अँड स्पेअर्स इज ऑल्सो मीन बाय सेम. देन वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स किती आहेत, समजा काही वेळेला पॅकिंग मटेरियल पण असतं ते सुद्धा कॉम्पोनंट्समध्ये येईल. आणि लूज टूल, छोटी मोठी हत्यारं जी लागतात प्रोसेसिंगसाठी ती लूज टूल्स जे आहेत, ह्या सगळ्याचं डिस्क्लोजर जे आहे ते डिस्क्लोजर तुम्हाला बुक्समध्ये द्यायला पाहिजे. आता इन्व्हेंटरीच्या दोन सिस्टीम आहेत. आता या इन्व्हेंटरीच्या दोन सिस्टीम म्हणजे काय, तर इन्व्हेंटरी मेंटेन करण्याच्या सिस्टीम. इन्व्हेंटरी तुम्ही कशी मेंटेन करताय, तर तुम्ही परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टीम वापरू शकता किंवा तुम्ही पिरियोडिक इन्व्हेंटरी सिस्टीम जी आहे ती वापरू शकता. परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टीम मध्ये तुम्हाला सतत आफ्टर ईच अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन यू गेट द ट्रॅक ऑफ इन्व्हेंटरी. आता एक ट्रान्झॅक्शन झाली, सेल झाला, इमिजिएटली तुम्हाला कळतं की आता तुमच्याकडे शिल्लक किती आहे. तुम्ही नवीन माल खरेदी केला की इमिजिएटली तुमचं कॅल्क्युलेशन होणार, इमिजिएटली तुम्हाला त्याच दिवशी समजणार की आपल्याकडे इन्व्हेंटरी किती शिल्लक आहे. So this perpetual inventory system helps a company better to manage the inventory levels. इन्व्हेंटरीच्या वेगवेगळ्या लेवल ज्या आहेत, मिनिमम लेवल, मॅक्झिमम लेवल, रिऑर्डर लेवल, EOQ म्हणजे इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जे आहे, या मेंटेन करण्यासाठी तुम्हाला परपेच्युअल सिस्टीमच ही बेस्ट सिस्टीम आहे. या उलट there is periodic inventory system which does not maintain a continual track of inventory. कंटिन्युअल ट्रॅक म्हणजे काय, सातत्यानं कॅल्क्युलेशन केलं जात नाही. कधी केलं जातं? आफ्टर अ स्पेसिफिक पिरियड. पिरियडिकली ऍडजस्ट फॉर परचेस अँड सेल ऑफ इन्व्हेंटरी. मग ते महिन्याच्या शेवटी करत असतील, दर 4 महिन्यांनी म्हणजे क्वार्टरली करत, 3 महिन्यांनी म्हणजे क्वार्टरली करत असतील, दर 6 महिन्यांनी करत असतील म्हणजे हाफ इयरली करत असतील किंवा अॅन्युअली करत असतील, वर्षातनं एकदाच वर्षाच्या शेवटी करत असतील. सो पिरियडली इट डिपेंड्स अपॉन दॅट एंटरप्राइज की त्यांना काय पिरियड ठरवायचा. इट रिपोर्ट्स इन्व्हेंटरी बेस्ड ऑन अ फिजिकल काउंट. ज्या वेळेला तुम्ही पिरियडिक इन्व्हेंटरी सिस्टीम फॉलो करता त्यावेळेला तुम्हाला फिजिकली इन्व्हेंटरी कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. जसं मगाशी एक गोडाऊनचं पिक्चर दाखवलं होतं, त्या गोडाऊनमध्ये किती इन्व्हेंटरी शिल्लक आहे, तिथं जायचं, त्याचं फिजिकल इन्स्पेक्शन करायचं आणि ते रेकॉर्ड करायचं पेपरवरती आणि मग तुम्हाला मिळणार की आपल्याकडे किती स्टॉक शिल्लक आहे. ओके. परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टीम मध्ये तसं नाही आहे. परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टीम मध्ये तुम्हाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्येच रोजच्या रोज कळणार आहे. तुम्ही स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करता, त्या स्टॉक रजिस्टर मध्ये तुम्हाला रोजच्या रोज समजणार की इन्व्हेंटरी किती शिल्लक आहे. Perpetual inventory system provides up-to-date inventory records and it provides up-to-date cost of sales records. रोजच्या रोज तुम्हाला cost of sales किती झाली हे सुद्धा कळतं. In periodic inventory system, ending inventory and cost of goods sold are determined at the end of the accounting period based on a physical unit. वर्षभरामध्ये समजा वर्षाच्या शेवटी कॅल्क्युलेशन करत असाल तर वर्षभरात विकलेल्या मालाची कॉस्ट काय होती आणि क्लोजिंग स्टॉकची कॉस्ट काय आहे हे सगळं तुम्हाला फिजिकली काउंटिंग केल्याच्या नंतर कॅल्क्युलेट करता येतं. पुढची कॉन्सेप्ट आहे बिन कार्ड्सची. बिन कार्ड्स म्हणजे काय आहे, तर बिन कार्ड्स इज अ डॉक्युमेंट विच इज केप्ट बाय द स्टोअर कीपर ऑन रिसीट ऑफ द गुड्स.
ज्या वेळेला तुमच्या गोडाऊन मध्ये माल येतो, रॉ मटेरियल येतं किंवा बाहेरनं तुम्ही ट्रेडिंग कन्सर्न असाल तर रेडी माल तुम्ही बाहेरनं खरेदी केलेला आहे, तर तो आल्याच्या नंतर त्याचा रेकॉर्ड कशात केलं जातं? बिन कार्डमध्ये रेकॉर्ड केलं जातं. बिन कार्ड रेकॉर्ड्स द मुवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अँड टू द स्टोअर्स. स्टोअर्समध्ये मटेरियल आलं किती आणि स्टोअर्समधनं मटेरियल गेलं किती याचं रेकॉर्ड कुठे ठेवलं जातं? बिन कार्डमध्ये ठेवलं जातं. अँड हू कीप्स द रेकॉर्ड? It is maintained by the storekeeper. So all these things are there. What we have learned today? काय काय आपण यामध्ये शिकलो? आपण AS2 त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह बघितलं, AS2 मधल्या डेफिनेशन्स आपण बघितल्या, इन्व्हेंटरीची डेफिनेशन बघितली, इन्व्हेंटरी मधून काय काय एक्सक्लुडेड आहे ते बघितलं. या AS2 कोणाकोणाला ऍप्लिकेबल नाही आहे, दॅट वी हॅव सीन. Then we have seen the concept of net realizable value. Then we have seen how inventory is valued at cost or NRV, whichever is lower. Then we have seen how to calculate the cost of inventory. We have seen into that cost of purchase, cost of conversion, and cost of other cost. Three types of cost we have included in the cost of inventory, right? Then we have seen the disclosure requirements as per AS2. As per AS2, you have to disclose all the inventories of raw material, WIP, and finished goods. All inventories should be disclosed, and what accounting policies you have followed in choosing that value of the inventory should be disclosed into the notes to accounts. So, and again we have learned the concept of bean cards, right? पुढचा भाग याचा जो असणार आहे तो स्टॉक लेजर किंवा स्टॉक रजिस्टर कसं मेंटेन करायचं आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं हा पुढचा भाग असणार आहे. दॅट वी विल सी इन टू द नेक्स्ट लेक्चर. आता मला अटेंडन्स घ्यायचं आहे. अटेंडन्स